इज़्ज़तमंदो, कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह द अल्लाह फरिश्ते मलाइक युसल्लूना अलन नबी दी रहमतुन रालीगी पद खपल नबी बांदे। नो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए द ईमान खावंदान तासु हम दरूदुन उली गए प नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छि अल्लाह पखपल द अल्लाह मलाइक पे रहमतुन रालीगिन तासु पे हम दरूदुन उवाए। हदीस शरीफ की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, छिमा बांदी सो की यौजल दरुद उवाई नो अल्लाह तबारक व ताला पे लस रहमतु नरा नाजिल की। माँ बाने चिसो की यवा पेरा दरुद शरीफ उवाई नो अल्लाह पे लस रहमतु नरा उली नो पकार दादा ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी दरुद शरीफ उवायु औ द जुमे पौरज़ औ द जुमे पशपडीर जियात वायु। हदीस शरीफ के राजी और सहाबी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवे माँ बांदी दरूद डेर वाये नो सहाबी तीन तपोसु को वेद अल्लाह हबीबा मुंग के ता बांदी दरूद वायु तासु वजूद मुबारक खुबा कबर की जोड़ शवे नहीं या ब रेज़ा रेज़ा शवे नहीं चिमुंग पता बांदी दरूद वायु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे सहाबी तो उफरमाइल वे इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादल अंबिया, ए सहाबी अल्लाह हराम कड़ी दी पज़मका बांदी द तमाम अंबिया वजूदुना, द पैगंबर वजूद वैन निशी खराब वले, द पैगंबर वजूद ज़मका निशी जड़ा वले, दा अल्लाह पज़मका बांदी हराम कड़ी दी। दा जमास्ता वजूद न दे दे के ढेर फर्क दे द अंबियाओ ची सुमरा जिंदगी तेरा शविदा अल्लाह पा पैगंबर बांदी दिसी बीमारीम नदरावस्ते चागा पा आम खल्कु के ऐब गणलश पागे बंदा ऐब जन की दिसी बीमारीम अल्लाह पा पैगंबरानो नदरावस्ते। रब्बुल आलमीन अंबिया किराम क़ब्ल नबुवत औ बाद नबुवत द्वाड़ा द गुना न महफूज कड़ी दियो दा मासूम बंदियान प मखदज मक नवे माँ बानी दरूद शरीफ वाए ढेर वाए द जुमे पशपाव पौरस बांधे ढेर वाए सुमर कोशिश कवले शे दरूद शरीफ ढेर वाए। यो सहाबी दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्ने कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नुम दे देरागे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाई द अल्लाह हबीबा जड़ में ग्वाड़ी ची पता ढेर दरूद शरीफ वाम नु सुम रवामा नबी अलैहि सलाम वर्तवी स्ताखवा खदन वी सलोरम ब्रखा पूरा द सलोरम हिस्सा चिदा जमा द नवाफिल सुमर वक्तु नदी द फराइज न अलावा चिदा सलोर ब्रखे कमाओ सलोरम ब्रखा पता दरूद शरीफ वाम नु पूरा भई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी स्ताखवा खदा खुक सेवा दी को नु खबई दावत नबी अलैहि सलाम खपल हुई खुदी की बस सही कना अगर वर्तवी द अल्लाह हबीब ची नीम वाम नु पूरा भई चिदा टोल अवकात नीम कम द्व ब्रखे कम नीम हिस्सा पता दरूद शरीफ वाम नीम हिस्सा खाली प्रेदम नु सईदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त फरमाई स्ताखवा खदा खकड़ीर देखो नु गोरे गोरा भई अगर वर्तवी द अल्लाह हबीबा ची द्व ब्रखे पता दरूद शरीफ वाम او دا یو برخه دی نورو نوافل تورکم نو پورا بی دو برخه با پتا درود شریف وام دریم حصہ با دی نورو ذکر و اسکار نوافل تپرید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ستاخ وخدا خکزیات تکن خبی ویدا اللہ حبیبا صحابو د پیغمبر پا مزاج پویدل ویدا اللہ حبیبا چه فارغ ٹیم را تا میلاویگی و پتا درود وام نو بستا چه فارغ موقع میلاویگی و جب مستا پا درود لمدی نو ٹھیک دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی کدا سی دی وکڑل چه فارغ ٹیم میلاویگی و پا ما درود وائی کدی سی دی وکڑل نوی اللہ بستا دوکارو کی تو دا کواو اللہ با دی دوکارکی واغد دوکار زمونگ دا طول و حاجت تے وارمان خودے چه دا دوکار وشولی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तुवे अल्लाह बस्ता द्वा कारो कि वे कमो वे अल्लाह बदे टूल गुनाहुन माफ की और अल्लाह बदे द हर गम न बेगम की दा वर्त नबी अलैहि सलाम खपल वीली द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुली खपल वजीफा दा چې ته په فارغ ټیم میلاویږي او ته په ما درود وای الله به دې ګناهونه معاف کړي او د هر غم نه به دې الله بېغمه کړي. نو زمونږ د ټولو خدا دوه حاجته دي نه چې ګناه مې معاف شولې او دنیا کې مې بېغمه ژوند تېرولی چې غمونه نه وي. نو دا دوه حاجته دي نه دا که یو سړی غواړي چې غمونه مې هم ختم شي او الله مې ګناهونه هم معاف کړي نو چې دته فارغ موقع میلاویږي نو دې دې درود شریف بس دا لوی کمال دے کمال. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بتاسو نہ پیجنئی خود علماء نہ تپوسو کہ وے مولی سے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سنگ عالمو دا سمر علماء چی تاسو پننی دور کی اینئی دوی چی خپل سند دا احادیثو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترسی نو بغیر دا امام شاہ ولی اللہ نے نش رسول سند چې زخپل وس رسوم د احادیثو نبی علیہ السلام پمنس کې به امام شاه ولی الله رحمت الله علیه راځي یا به مې استاد کیږي اسی نشم رسول. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه وای ماو زما خاندان چې سمندلی دي ماو زما خاندان دا مونږ ته چې دومره لوی مقام میلاو دی دام د درود شریف په برکت مندلی خو چې یو سړی د برکات خون والی خون مونږ او تاسو د درود شریف د برکات خون نه دی غسته دې سره پراخي راځي دې سره سپیرتوب ختمي دې سره کور کې برکات راځي دې سره کور کې نیکان پیدا کیږي دې سره کور کې واړه تابعدار کیږي دې کې ډیر روحانیت پروت دی روحانیت. او حدیث مبارک کې مرাজি چې کم سړی درود شریف ډیر وایي نو الله به دعاګانم قبلې دی به مستجاب الدعوات ګرځي چې دعا کوي الله به دعا قبلې چې کم سړی درود شریف ډیر وایي مستجاب الدعوات به الله ګرځي الله به هر دعا بیا قبلې چې د درود شریف زیات اهتمام کوي. نو چې څومره درنه کېدلی شي درود شریف ډیر وایو. یو خو د جمعې ورځ د سوره کهف تلاوت لازمی کوئ چې کم سړی د جمعې په ورځ سورۃ الکهف تلاوت کی نو د یوی جمعې نوالا د بلی جمعې پورې به د مخې ته یو نور رڼا به رڼا دی چې څه کار کوي مخې ته به یو رڼا قایموي چې د سورۃ الکهف تلاوت کړی د جمعې په ورځ. حدیث مبارک کې راځي چې څوک سوره کهف اخیری آیاتونه وایي دا لس نو چې سړی سوره کهف وایي نو اخیری پکې مراله کنه وی دی با د فتنو نه محفوظی آن در دی که د دجال فتنه راوزی نو دی با د هغې نه محفوظی. د دې نه بله غټه فتنه نشته د کرونا نه هغه ډېره غټه ده نو کرونا د دجال له فتنې په مخ کې هېڅ فتنه نه ده ګورې د دې نه بله غټه فتنه شته تا ته به وایي مور او پلار د له ژوندي کوم ما ته رب ووایه په حقه ټیم به ستا د مور او پلار په شکل کې کسان تا ته ودري نو سړی به هغه ته خدای ووایي کافر کیږي به داسې د ایمان به د خلقو نه علي په لاره به روان خلق به په ایمان راوړي خلق به ورته خدای ووایي دا څومره غټه فتنه ده. نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وایي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ علما وایي چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ نو چې د سوره کهف تلاوت کو او درود شریف زیات وایو چې کم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېدلی چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ د قیامت ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درود سیوا راوخت ما سره به نږدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې شو څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې راکړې ده دنه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړې ده لار د جنت لار د دنه خطا ده چې په ما درود شریف نه وایي.
یو صحابي وای رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو ډیر خوشاله په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل. ما ته تپوسو کو د الله حبیب ډیر خوشاله نن ډیر خوشاله. ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشاله ولې به نه یم خوشاله وی چې وس جبرئیل امین راغی او ما ته یو خبره وکړله ډیر خوشاله. وس جبرئیل امین راغی ما ته وی چې اے د الله حبیبا چې رب العالمین اوی چې رب العالمین را لېږلم چې زما محبوب ته ووایا چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په بدله. نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلی دی چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم. څومره لویه خبره ده. په دې سره د رحمتونو دروازې کولاویږي. کور کې به د رحمتونه راوریږي او برکتونه به راوریږي چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وایي او څوک چې درود شریف ډیر وایي نو الله تبارک وتعالی به د حرمین زیارت لم بوزي. دا دلته چې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی نو دا درودونه چې وایي بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وایي نو یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به د الله وردند کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود به م ووایي چې السلام علیک یا رسول الله. الله به یو ورځ داسې م په تا راولي چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي. یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به د باب السلام په دروازه وردند کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي. ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا. د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي بخیل سړی پیژنې شوم پیژنې بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. بخیل سړی هغه دی چې زما نوم واغستلی شي او دی په ما درود نه وایي. دا بخیل دی بخیل چې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود نه وایي. نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. دا په ډکه خوله وایه. درود شریف مه یېروه. لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته یېرو. عاشق د ځان نه جوړ کا. بچو ته وایه بچو وایه وصلی الله علی النبی الامی. دا څومره لنډ درود دی. وصلی الله علی النبی الامی. دا د ورځې 1000 پیرې دومره په اسانه کیږي ډیر کم وقت پې لګي. بچو ته وایه بچو دا د ورځې 1000 پیرې کوئ. ته په خپله 1000 پیرې وایه چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه الله به دې دعاګانې قبلي. ته به کور کې برکات وینې. که زنانو ته وایه ته دا وایه او سالن پخوتو چې کومه زنانه 1000 پیرې دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوتو چې ته د پخلي په خوند پوه شي چې ته د رزق په خوند پوه شي چې ته په کور کې برکت ووینې برکت چې هغه سالن ته ناست دی او سالن پخې وي وصلی الله علی النبی الامی. هغه چې سالن پخې نو اکثر سر سرتور شي. سالن پخې او سر سرتوري په دې کې به خوند د کم ځای نه راشي په دې کې به برکت د کم ځای نه راشي په دې روټۍ کې په دې رزق کې. دا چې په درود شریف پخه شوله مطمئن اوسه چې دا روټۍ به ځان ته نیکان راکاږي نیکان. دا به نیکان راوبلي ځان ته. دا ډوډۍ به د الله په نیکانو خورئ. کور کې به د عالمان او حافظان پیدا شي. درود شریف ډیر زیات موقع میلاویږي وصلی الله علی النبی الامی. څومره لنډ درود دی او 10 ورله شرط نه دی. په جماعت کې ناسته ورله شرط نه ده. که په ولاړی وی که په ناستی وی که په ملاستی وی که په روانی وی خو درود شریف وایه. او دا عقیده ساته چې قیامت کې ټول خلق ودرېږي نو که زما درود سیوا وختو نو د امام الانبیاء سره به خواته ولاړ.
حدیث مبارک کې راځي وي کوم دعا چې د دوو درودونو په منځ کې شي هغه دعا الله نه رد مخکې درود شریف وای او رستو او بیا دعا وغواړه دا دعا چرې الله نه رد کی چرې نو موږ وایو الله ما وبخي الله په ما رحم وکړي زر پاسو ته دا لازم کته مخکې درود وای او رستو په منځ کې دعا وای حدیث مبارک کې راځي چې بنده دعا وغواړي درود شریف وسره نه دا دعا موقوف وي ولاړی چې درود پسې او نو دا دعا قبول شي درود شریف کې الله قبولیت یې خې د دعاګان حدیث شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو یو کس منځ کو چې منځ یو کو وی یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکي جو پاسه مونږم دسی چل کو کنه منځ کو زرو یا الله موبخ یا الله په ما رحم وکي جو زر پاس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی عجلت ایها المصلی اے منځ کوون کې ډیره تادیدی وکړل وډیره تادیدی وکړه الله موبخ یا الله په ما رحم وکي ولاړې وډیره تادیدی وکړل نو بل کس منځ وکو اول دا الله حمد بیان کو الحمدلله یقول هو الله احد یقول اللهم مالک الملک چې دعا غواړي ناول د الله صفاتونه وایا ایتا سلی دی نه دنیا کې چې موږ د چانه شي غواړو نو څو ورته وایو چې اول لاړ دا خو ډېره درنه کورنۍ ده تاسو خو ډېر عزتمن خلک یې تاسو خو ډېر پاک خلک یې تاسو خو ډېر ښکلی خلک یې او بیا ورته وروسته وایو لومبی د هغې صفت وکړو نو بیا ورته وایو یاره دا حاجت مې دی در باندې ګورې دا به کوې داسې کوو که نه هغه سړی بیا وکړي نو چې ته وایي قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ته خو هغه ذات چې خلقو له بادشاهۍ ورکوي د چا نه علي او چالی ورکوي تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل ته خو هغه ذات چې شپه ورځ راولي شپه په ورځ کې داخلی ورځ په شپه کې داخلی ته خو هغه ذاتي نو چې د الله صفتونه ړومبې وکړه بیا وایي یا الله یوه دعا مې ده الله بیمار مروغ صحت را لره کنه چې الله دې روغی که نه رغی الله دې مشکل کې ختم الله خلاص مې کا نو چې د مخلوق صفتونه کوي نو د الله صفتونه ولې نه کوي هغې صحابي منځ کو نو ړومبی د الله حمد بیان کو بیا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وامه په لنډو حاصل مې د تقریر دا دی که دا غواړئ چې دعا مې قبلېدی نو عام طور پر درود شریف ډیر وایي او چې کله دعا غواړي نو مخکې وروستو ته درود وایه او دا دعای په منځ کې ګیره حدیث مبارک کې راځي نه رد کیږي دا دعا بیا چې د دوو درودونو په منځ کې ګیره شو د هغې صحابي اول حمد وي بیا درود شریف وي بیا دعا غوښتله امام الانبیا ولیدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته غواړه دعا قبلیږي غواړه دعا دې مه بندوه بس الله قبلی وایه پاپله پسې ځه هغې بل ته وی تادي دې وکړله یا الله موبخې یا الله په ما رحم وکړي وی تا تادي وکړه هغې بل ته وی وایه ستا دعا قبلیږي ځکه تا ته مخکې حمد ویلی دی بیا دې پسې درود شریف ویلی دی وی دعا دې قبلیږي غواړه دعا نو پکار ده چې د درود شریف ډیر اهتمام کو امام شافعي رحمت الله علیه وفات یو مشهور شاگرد دی د امام شافعي رحمت الله علیه هغه وی ما خوب کې ولیدو امام شافعي رحمت الله علیه نه مې خوب کې تپوس وکړو ما ستا خو ډیر دینی خدمات دي الله وبخلې که نه بخلو کم فرم بخل او نه بخل دا خو د میدان محشر نه پستی خو الله یو قسم د میدان محشر نه مخکیم خی خلقو ته دی قبر کې چې خی نو دا خنی چې نعمتونه شروع شي د بنده ته نو خدا د بخلو دلیل امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی الله وبخلم او ډیر اعزاز او اکرام را لو وی وجه سوا وی ما به یو درود وی الله ته هغه درود قبول شوی وی کم درود به دی وی هغه شاګرد ته خوب کې تپوس کوي امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی اللهم صل علی محمد كلما ذكره الذاکرون وكلما غفل عن ذکره الغافلون دا درود به مې وینو دا څومره لنډ درود دی خو معنی ډېره قیمتي ده که نه اللهم صل علی محمد یا الله درودونه راولېږه او رحمتونه راولېږه په محمد صلی الله علیه وسلم رحمتونه او درودونه پې راولېږه کلما ذکره الذاکرون چې کله خلق یادوي نو پې راولېږه وکلما غفل عن ذکره الغافلون چې کله خلق ته غافلی په هغه ټیم کې پې م رالیږه
یعنی الله هر ټیم په رحمتونه را لېږي. د دې معنی ده چې خلق یادی نو یا الله رحمتونه پې را لېږه، او چې خلق نه یادی نو پې را لېږه. وی د دې درود شریف په وجه الله وبخلم. اون خو د بخښنې فکر کیو. یو ورځ جبریل امین راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي جبریل امین وی د الله حبیب نن مې ډېره ناشنا واقعه ولیدله، مې چې تاسو ته ووایم څه دې عجیبه ولیدله؟ وی نن می یو فرشته ولیدله په کوه قاب غر نه می آواز واورید چې ډېره فریاد او زاری الله ته کول. چې زه ورغلم نو هغه یوه فرشته وه، او هغه فرشته وه چې ما په اسمان کې لیدلې وه، او 80,000 فرشتې به د دې سره ناستې وي. دا دومره عزتمنده فرشته وه چې 80,000 فرشتې به ورسره وي. نن مې هغه ولیدله په کوه قاب غر، الله ته فریاد کو، زاری کوله. زه وله ورغلم، ما دا ولې ته خو اسمان کې نه وې هغه 80,000 فرشتې چې وی چې ولې نه؟ ما وی نن ولې دا حال دی؟ وی ما ته وی چې یوه شپه نبی اخر الزمان اسمان ته راختلی و، د معراج په شپه هغه راختلی و. نو زما په خوا تیر شو په اسمان کې، نو ما تعظیم ونه کو. ما وی یو پیغمبر دی اسمان ته راختلی. چې کله هغه واپس کوز شو نو الله را له سزا راکړله چې زما محبوب راختلی و، ته تعظیم نه دی کړی، ادب او احترام دی وله نه دی کړی. وی هغه ټوله ملکي را له ختمه کړله، او دلته اوس ناسته یم او الله ته فریادونه کوم چې الله معاف مې کړه، او الله ته ووایي چې ما معاف کړي، ما نه غلطي شوې ده. جبریل امین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي زه وختلم، الله ته مې ووایي چې یا الله دا فرشته معاف کوي نه، زاری او فریاد کوي. وی رب العالمین راته وی چې ورته ووایه چې اوس پایم معاف کما، خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی درود شریف وی چې معاف کړه. اوس پایم ال معاف کوم چې په نبی اخر الزمان به درود شریف وی. وی د الله حبیب رالما هغې فرشتې ته مې ووی چې الله وی معاف پې کم، خو چې زما په نبی اخر الزمان باندې دی درود وی. وی هغې فرشتې درود شریف شروع کو. وی د الله حبیب ما ورته کتل چې واپس اسمان ته لاړل، او الله هغه عزت برقرار، الله سزا ورکړي. درود شریف دومره لویه د کمال خبره ده. دعا به د الله قبلی، پراخي به الله راولي، کور کې به د بچي حافظان او عالمان پیدا کیږي، او 1 روپۍ به در سره نه، او الله به د انشاءالله د عمرې او د حج سفرې نصیب کوي. رب العالمین دی مونږ ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.